آج ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کی سیاست اور ہمارے ملک کی سیاست میں دائیں بازو اور بائیں بازو کی کیا تقسیم ہے، یعنی یہ تقسیم کس بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں پارٹی یا سیاسی جماعت دائیں بازو کی ہے، فلاں بائیں بازو کی ہے اور فلاں سینٹر کی ہے، تو یہ کن اصولوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو ہماری دلچسپی ظاہر ہے کہ اپنے ملک کی جماعتوں کے بارے میں ہوگی، تھوڑی سی بات ہم باہر کی بھی کر لیں گے۔ ہمارے ملک کی جو بڑی پارٹیاں ہیں تین، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کو لیں، یہ سینٹر رائٹ کی پارٹی ہے، یعنی دائیں اور بائیں بازو کی جو تقسیم ہے وہ دو تین اصولوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ سیاست، معیشت، مذہب، سماجی نظام، اس کے اصولوں کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے فلاں جماعت دائیں بازو کی ہے، فلاں بائیں بازو کی ہے۔ یہ رائٹ کی پارٹی ہے، لیکن بالکل رائٹ کی پارٹی نہیں ہے۔ بالکل رائٹ میں جو آخری سرے پر جو پارٹیاں ہوں گی وہ پارٹیاں ہوں گی جو ملک میں پوری طرح تمام قوانین میں، یعنی مذہب کے قوانین کو پوری طرح نافذ کرنا چاہیں، مثلا معیشت، سزائیں اور رہن سہن، تمام کا تمام وہ مذہب کی بنیاد پر کر دیں، تو اس کو دائیں بازو کی پارٹی کہیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارے ملک میں دائیں بازو کی ریڈیکل پارٹیاں کوئی بھی نہیں ہیں۔ جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ بھی دائیں سے تھوڑا سا اس طرف ہے، اگر ہم اس کے نظریات کو دیکھیں، اور اس کے بعد جماعت اسلامی ماڈریٹ پارٹی ہے، تو وہ تھوڑی سی پھر ادھر آ جاتی ہے، سینٹر کے قریب آ جاتی ہے، لیکن ہے وہ رائٹ کی پارٹی۔ اس سے پھر تھوڑا سا ہم ادھر آ جائیں رائٹ سے، تو پھر پی ٹی آئی آتی ہے رائٹ پر، اس لیے اس کو یہ سینٹر کے قریب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں سینٹر رائٹ کی پارٹی، کیونکہ اس کے اصول اور قانون اور نظریے میں مذہب کا عمل دخل ہے، لیکن ریڈیکل نظریہ نہیں ہے ان کا مذہب کے بارے میں۔ اور پھر ہم آ جاتے ہیں دوسری پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جو بڑی پارٹی ہے، یہ بھی سینٹر رائٹ کی پارٹی ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی سے تھوڑا سا ادھر آ جاتے ہیں، سینٹر کے اور قریب آ جاتی ہے یہ پارٹی۔ اور کیونکہ اس کی نظریات بھی وہ ظاہر ہیں کہ اس کے نظریات پی ٹی آئی سے ملتے جلتے ہیں، دیکھا جائے تو دونوں کے نظریات میں اتنا فرق نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا سا سینٹر کے اور قریب ہیں، یہ درمیان میں آتے ہیں نظریے کے لحاظ سے۔ اور کیونکہ یہ بھی شدید نہیں ہے مذہب کے نفاذ، یعنی مذہب کو ایک نظریے کے طور پہ، ایک فلسفے کے طور پہ وہ اس کے یہ قائل ہیں کہ اسلام کا عمل دخل پاکستان کے قانون میں، سماج میں، رہن سہن میں ہونا چاہیے، اس لیے ہم اس کو رائٹ سینٹر کی پارٹی کہیں گے۔ اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، یہ بھی سینٹر کی پارٹی ہے، لیکن سینٹر لیفٹ، تھوڑا سا سینٹر سے بائیں طرف ہم آ جائیں گے اس کے نظریات کو اگر ہم دیکھیں۔ تو ایسا ہم کیوں کہیں گے یہ بائیں بازو کی پارٹی؟ بائیں بازو کی بالکل ریڈیکل پارٹی نہیں ہے، بالکل بائیں بازو پہ تو وہ پارٹیاں ہوں گی جو کمیونسٹ پارٹی وغیرہ، اس طرح کی تو پارٹیاں ہمارے ملک میں بالکل کمیونسٹ، یعنی کمیونزم کے نفاذ کی قائل پارٹیاں شاید کوئی بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے اس وقت کوئی ہوگی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان، لیکن چند لوگ ہوں گے اس کے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں سوشلسٹ پارٹیاں، بالکل جو سوشلزم کی قائل ہیں، وہ بھی کوئی بڑی پارٹیاں نہیں ہیں، لیکن پھر تھوڑا سا ہم سینٹر کے قریب بائیں بازو کی طرف سے ہی آ جائیں تو یہ اے این پی، یہ سوشلسٹ نظریات رکھتی ہے، اور یہ ایم کیو ایم کو بھی نظریے کے لحاظ سے ہم سینٹر لیفٹ کی پارٹی کہیں گے۔ جو لیفٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں، رائٹ کے لوگ زیادہ تر اجتماعی حقوق کی بات کرتے ہیں، یعنی مذہب کے بعد جو دوسرا فرق آتا ہے وہ حقوق کے لحاظ سے آ جاتا ہے کہ حکومت کے نظام کے لحاظ سے ان پارٹیوں کا نظریہ کیا ہے۔ یہ اجتماعیت کے قائل ہیں، یعنی کہ پورے ملک کا، ریاست، تمام وسائل پر اس کا حق ہو اور وہ ان وسائل کو عوام میں تقسیم کرے، ذاتی ملکیت نہ ہو، یہ کمیونزم ہے، یہ بالکل لیفٹ ریڈیکل نظریہ ہے۔ تو اس نظریے کی اب میرا خیال ہے ہمارے ملک میں تو کوئی بڑی پارٹی میں تو کوئی بھی پارٹی نہیں ہے، لیکن سوشلسٹ نظریات، وہ یہ سیکولر نظریات رکھنے والی پارٹیاں، یہ ایم کیو ایم، اے این پی اور بھی اس طرح کی پارٹیاں ہوں گی، چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں ہیں کافی ساری۔ تو پیپلز پارٹی سینٹر لیفٹ کی پارٹی ہے،
और PMLN और PTI सेंटर राइट की पार्टी हैं। तो राइट और लेफ़्ट के उसूल मेरे ख्याल है आप समझ ही गए होंगे कि मईशत, सियासत, समाजी निज़ाम, इसके जो उसूल हैं वो पार्टियों को, नज़रियात को, सियासी कारकुनों को दाएं तरफ या बाएं तरफ ले जाते हैं। कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ कायदे हैं जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं। और ये सब कहाँ से शुरू हुआ था? ये सब शुरू हुआ था फ्रांस की पार्लियामेंट से। फ्रांस में क्या हुआ था कि फ्रांस की पार्लियामेंट में एक दफ़ा, ये 18वीं सदी की बात है, कि बादशाह के पावर्स के बारे में डिबेट हो रही थी। एक कानून साज असेंबली बनी थी जिसके तकरीबन 1500 मेंबर थे। तो उनमें से कुछ लोग बादशाह के पावर्स को, उसके इख्तियारात को घटाने के हक़ में थे, और कुछ लोग उन इख्तियारात के हक़ में थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात के हक़ में थे। तो जो इख्तियारात के हक़ में थे वो जो स्पीकर बैठा था उसके सारे दाएं तरफ जाके बैठे थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और जो बादशाह के हक़ को कम करने के हक़ में थे वो सारे के सारे बाएं तरफ बैठे थे। तो वहाँ से ये तकसीम पर आहिस्ता आहिस्ता पक्की हो गई। यानी फिर इन लोगों के ज़्यादातर देखा, कई दिन ये इजलास चलते रहे, तो इनके ज़्यादातर आपस में नज़रियात मिलते थे, तो झगड़े वगैरह से बचने के लिए ये इकट्ठे बैठना शुरू हो गए। तो वहाँ से ये तकसीम पुख्ता होती थी, और पूरी दुनिया में आज उसके बाद तकरीबन ये 100 साल बाद बाकी दुनिया ने इसको अख्तियार किया, और पूरी दुनिया में अब ये दाएं और बाएं बाजू की सियासत चल रही है। यानी कि कुछ पार्टियां दाएं बाजू की होती हैं, कुछ बाएं बाजू की होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के नज़रियात वो सेंटर के नज़रियात होते हैं। आवाम जो होती है वो ज़्यादातर, क्योंकि कुछ चीज़ों पर आप दाएं बाजू के लोगों से मुत्तफ़िक होते हैं और कुछ चीज़ें आपको बाएं की अच्छी लगती हैं, होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर हिंदुस्तान में हम ले लें तो हिंदुस्तान में ये जो BJP है ये राइट सेंटर की पार्टी है। ये थोड़ा राइट पे ज़्यादा है, क्योंकि हिंदुत्व की बात करते हैं तो जो मज़हबी नज़रिए की बात करेगा तो वो राइट विंग शुमार होता है। तो ये सेंटर से थोड़ा सा दूर ये राइट विंग की पार्टी है। और जो कांग्रेस है वो, उसका तो सोशलिज़म एक नज़रिया का हिस्सा है, तो वो भी है सेंटर की पार्टी, तो वो सेंटर लेफ़्ट की पार्टी है। तो वहाँ की दो पार्टियाँ ये इस तरह हैं। हमारे मुल्क की मैंने आपको बता दिया कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं वो, इसमें से ज़्यादातर हमारी सेंटर की पार्टियाँ हैं, और हमारी ज़्यादातर सियासत सेंटर की सियासत है। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा ना कि दो बड़ी पार्टियाँ PMLN और PTI दोनों राइट सेंटर की पार्टियाँ हैं, क्योंकि हमारे पास ये राइट सेंटर का वोट बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इसमें दाएं बाजू का वोट बहुत ज़्यादा है। लेकिन रेडिकल वोट नहीं है, यानी कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मजहबी और शरई निज़ाम अगर हम कहें तो वो, उसके जो अलंबरदार हैं उनको वोट इतने नहीं मिलते। तो वो रेडिकल राइट विंग के लोग नहीं हैं, ये सेंटर राइट का वोट ज़्यादा है। ये दोनों पार्टियाँ PMLN और PTI सेंटर राइट की पार्टी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सेंटर लेफ़्ट की पार्टी है। तो हमारे जो बलूचिस्तान और सिंध, ये हमारे दो ऐसे सूबे हैं जो कि इसमें इन नज़रियात को कबूलियत मिलती है। अब हम इन दोनों नज़रियों के हवाले से अगर बात करें तो हमारी तारीख़ में इस वक्त तो हमारे पास सेंटर राइट का ज़ोर है, लेकिन 1970 में लेफ़्ट वालों को एक अजीम शान कामयाबी पाकिस्तान में मिली थी। वैसे उनकी सियासत को इतनी कबूलियत नहीं मिलती, इतनी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि हमारे लोग मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं और मज़हब इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं हमारे शहरी। तो इसलिए बाएं बाजू के बारे में उनको हमेशा एक शक की नज़र से देखा जाता है कि वो जब आएंगे तो वो हमारे मज़हब को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए उनको वोट बहुत कम मिलता है। लेकिन 1970 में लेफ़्ट के लोगों को एक अजीम शान कामयाबी मिली, जबकि बाएं बाजू की नज़रियात के नतीजे में और जद्दोजहद के नतीजे में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत से कामयाब हुए। लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी फिर आपने देखा कि एक रद्दअमल पैदा हुआ, और उसके बाद से जो है वो कई बरसों से फिर अब हमारी सियासत ज़्यादातर राइट विंग की सियासत हो गई है, सेंटर राइट की सियासत है, और हमारा ज़्यादातर वोट सेंटर राइट